नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु। राहुल प्रथम थर पर ता गर्लफ्रेंड पूजा को घर लोकों सहित देखा करिबो बोली आनिथिला। से पूजा को बहुत भल पाउथिला आ से पूजा को बाहा हेबो बोली प्रपोज भी करिथिला आ पूजा भी बाहा हेबा पई हाँ करिदेला। से पूजार परिचय ता बापा माँ को कराइला। से समय राहुल रो जेजे बाबा आसी पहुँचिले। जेमिति तांको नजर पूजा उपरे पड़िला से दौड़िकी आसिले पूजा पाखको। तांको आखिरे जोर देकी भलके देखिले। पूजा ता चेहरा तलकू करी डर चुपचाप सोफा पर बसीथिला। राहुल जेजेबापा चेहरा और हाव भाव बदलवाक लगिला। से ही समय राहुल कहला, जेजेबापा ये हूँ पूजा, आमे परस्पर को भल पाउछो आमे दुहे परस्पर को बाहा हेबाकु चाहुछो। यह शुणिकी ता जेजेबापा चमकी पड़िले आ चिल्लेकी कहले, ना एमिति होई परिबनी, ए झील गोटे डाहाणी। राहुल पचारा, डाहाणी किए से डाहाणी? ता जेजेबापा कहले, से एमिति गोटे नारी जे पुरुष मानक सहित शारीरिक संपर्क रखि सारिला परे पुरुष मानक मारी दिए। जेजेबापांकर कथा शुणी राहुल बापा माँ आ राहुल ता सहित पूजा भी चमकी पड़िले। ए केमितिका कथा कहूछ जेजे? मु सत कहूछि पुओ, ये 35 वर्ष पूर्वे मो सांग सहित शारीरिक संपर्क रखि सारिला परे ताको मारी देइथिला। एसबू शुणी समस्ते चमकी पड़िले। एसबू शुणी पूजा राहुल को जेजेबापा को कहला, हेले मु तो खाली 23 वर्षर। जेजेबापा चिल्लेकी कहले, तू चुप कर डाहाणी, बाहरी जा मो घर, तो चेहरा केबे भी देखाइबनी। एसबू शुणी पूजार आखिरे लुह आसीगला। ए केमिति फालतू कथा कहूछ जेजे? ए कौन तुमको 60-70 वर्षर बुढ़ी देखा जाउछे जे तुम सांग को मारिथिला? मु सत कहूछि पुओ, ये सही डाहाणी, मु यार चेहरा केबे भी भूली परिबेनी। जेजे ये डाहाणी नुहे, ये पूजा जे कि सहर रे रहुछे। तो पार्टी चुप करी बस। अच्छा तू मते कह, तू कौन ए झील सहित शारीरिक संपर्क रखिछु? ना आमे सेमिति किछि भी करिनो। राहुल चिल्लेकी कहला, सेथिपई तू बंची जाइछु। जदि तू आ सहित शारीरिक संपर्क रखि थांतो ताहले तू मरी सारी थांतो। ए सब शुणी पूजा कांदीबाकू लगिला आ कांदी कांदी घर बाहर को पलाइला। आ राहुल मध्य ता पछे पछे बाहर को पलाइला। जेजेबापा से सोफा उपरे निज मुंडरे हाथ दे बसी पड़िले। राति 11टा बाजिलानी, हेले राहुल एपर्यंत घर को आसी नथिला। जेजेबापा घर अगणारे राहुल आसिबार अपेक्षा करथिले। सेही समय राहुल आसीगला आ कहला, जेजे तुम पाई पूजा मो उपरे बहुत रागी छे, मो सहित कथा भी होने, तुम्हें प्लीज ताको सॉरी कह। जेजेबापा किसी समय पाई शांति रे भाबिले आ कहले, ठीक अच्छे, तू मते काली सकाळे तांको घर को नहीं जीवो आ मु जाएंगी क्षमा मागी नेबे। ए सब शुणी राहुल को शांति लगिला। जेजेबापा किछि भाबी चिंता करे दोली रे झुलुथिले। सेठू राहुल कहला, जेजेबापा तमे मते छोट पिला भाबिके आज पर्यंत किछि भी कहिन। तुम सांग सहित कौन होइथिला? असल रे से दिन राति रे कौन घटिथिला आ तुम सांग अचानक निखोज केमिति होइगला? कहूछि पुओ, कहूछे। एति कही जेजेबापा तांको कथा आरंभ करिले। 35 वर्षर पुराणा कथा। जेबे मु 23 वर्षर थिले, गोटे दिन राति रे मु आ मो सांग दीनानाथ लॉन्ग ड्राइव रे बुलिबाकू गलो। दीनानाथ कार चलाउथिला। एमिति आमे दुहे जेबे बोर हो जाऊ तो राति रे खाली सड़क रे बुलु थाओ। से दिन राति रे आमे कटक रो जंगल रास्ता रे जाउथिलो। वर्षा ऋतु थिला आ हल्का हल्का वर्षा भी होउथिला। ठीक सेती बेले जंगल सुनसान सड़क रे गोटे झील देखागला। से आमको लिफ्ट मागुथिला आ दीनानाथ ता पाखरे कार छिड़ा कराइला। तापरे से कार रो काच को तळको करिदेला। से झील वर्षा रे पूरा ओदा हो जाइथिला आ थरुथिला।
से देखा बहुत लाजवाब और सुंदर थिला। गोरा रंग, लाल ओठ आ मथारे लाल बिंदी आउ एमितिरे भी तार ओदा होइथिबा देह। तापरे कौन होइछि बोली मु पचारिले। ता आखि एते सुंदर थिला जे मते से पागल करुथिला। से कहला एक्चुअली मु मो फार्म हाउस को जाउथिले आ मो स्कूटी अचानक से खराब होई गला। तो कौन आपण मते फार्म हाउस जाए छाड़ी देबे? बस 1 किलोमीटर आगरे अछि। हाँ हाँ, कौन पे नुहे, आपण को निहाती छाड़ी देबो। आपण पछ सीट रे बसी जांतो। से लाजी की कार रो पछ सीट रे बसी गला। आउ आमे ता फार्म हाउस आड़ को बाहरी पड़िलो। मु आउ दीनानाथ ता सौंदर्य रे पागल होई सारिथिलो। आउ आईना रे ताको ही देखुथिलो। आउ से भी लाज करुथिला। एमिति लागुथिला जेमिति से मो चेहरा उपरे फिदा होई जाइछे आउ तार मोठे इंटरेस्ट अच्छे। मते ता सहित कथा हेबार थिला। हेले सेही समय दीनानाथ ताको कहिला, आपण ए वर्षा कुआड़े बुलुथिले? से कहला वर्षा हालुका थिला आ मते वर्षा रे भिजिबाकू बहुत भल लगे। आ मु एमिति टिके बुलिबाकू बाहरी थिले। आमको भी तो वर्षा बहुत भल लगे। मु आउ दीनानाथ मिसिकी जवाब देलो। आउ से स्त्री लोक हसिबारे लागिला। ता हस आमको आहुरी पागल करुथिला। एमिति कथबार्ता हेउ हेउ आमे जानिबाकू पाइलु जे से भुवनेश्वर आउ ता स्वामी गोटे बड़ कंपनी रे उच्च पदवी रे अछन्ते। से कटक पाखापाखि जंगल 1 वर्ष हेबो फार्म हाउस किनिछन्ते। किछि मिनिट परे आमे तार फार्म हाउस रे पहुँची गलो। आमे फार्म हाउस बाहर गाड़ी ठिया करदेलु। से स्त्री लोक गाड़ी रू ओह्लाइला आ कहिला, घर भीतर को आस, टिके चाहा पीकी चली जीवो। एते सुंदरी झीटे घर को डाकुथिला। आउ आमे मना केमिति करि थांतो? आमे निजको अटकाई पारिलुनी। हाँ निहाते, आमे दुहे एका संगरे जवाब देलो। तापरे से स्त्री लोक निजे गेट खोलिले। आमको बहुत अजीब लगिला कहीं सेठी सिक्यूरिटी गार्ड नथिला। तापरे ता फार्म हाउस भीतर को गलो। आउ सेठारे देखिलो जे केही भी चाकर चाकरानी नथिले। तापरे से कहिला ता फार्म हाउस रो जत्न सिक्यूरिटी गार्ड आउ ता स्त्री नेउथिले। आउ ता स्त्री गर्भवती थिला। आउ तार लेबर पेन आसुथिला। सेथिपई से ताकू नै हॉस्पिटल को चली जाइछे। एटा तो आम पई भल मौका थिला कहीं आमको कहीं अटकैबाकू नथिले। आमे मन खोलिकी से स्त्री लोक सहित कथा होई परिबो। आमे चाहा पीवा पई सोफारे बसी गलो आउ गपिबारे लागिलो। तापरे से कहिला ता ना मिनते। आ एमिति कहू कहू कहिला कि ता स्वामी ता सहित मारपीट करुछन्ते। ए सब सुनी मते बहुत राग आसिला। क्यों लोक कौन पाइबा मिनती भली सुंदर सरल निष्कपट झील सहित मारपीट करने को चाहिए? दीनानाथ, मते लगुच आम ए घर को जावा उचित। अरे बसी जाना टिके समय, एते तरतर कौन पाई होउछो? एमितिरे भी घरे किछि काम नहीं। अरे बाहर बहुत वर्षा होउछे, केमिति जिबा? आज राति एठी सोई पड़, कहीं वर्षा रे गाड़ी चलई गले बहुत प्रोब्लेम हेबो। हाँ कहीं नुहे, आम आज एठी सोई पड़िबो। दीनानाथ मिनती को कहिला। दीनानाथ आउ मिनती दुहे परस्पर सहित हजिगले। से दुहे परस्पर सहित आखिरे आखि मिसई कथबार्ता हेउथिले। तो मते जना पड़ीगला कि ए दुई जन परस्पर को बेसी पसंद करुथिले। आ मो मनरू मिनतीर भावना को बाहर करदेले। राति 2:30 बाजिथिला। तो मिनती आमको शोइबाकू घर देला। आ से निज रूम को शोइबाकू चलीगला। तापरे मु देखिले दीनानाथ मिनतीर भावना रे बुड़ी रहिथिला। आ मन को मन पागल परी हसी चलीथिला। आ मते बारंबार पचारुथिला कि तू केतबेले शोइबो? तापरे मु कंबल घोड़ाई होई पड़िले आउ शोइबार नाटक करिले। किछि 10 मिनिट मो आड़ को दीनानाथ देखिला। से मते हलाई कि देखिला मु शोइछि कि नाही। हेले मु शोइबार नाटक करुथिले। ताको लागिला मु शोई पड़िछे। आउ से पाद चिपि चिपि रूम रो बाहर को पळाइला। मु दीनानाथ रो पछे पछे गले आउ देखिले से कहा बेडरूम रो कबाट ठक ठक करुछे। तापरे मिनती कबाट खोलिला। आ सामने रे दीनानाथ को देखी दौड़ी आसे जोरे कुंडाई धरिला। आ तापरे मिनती ताकू घर भीतर को टाणी नेला। आ कबाट बंद करिदेला।
କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମିନତିର ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ତରତରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ଧୀରେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଘର ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି। ମିନତି ଆଉ ଦୀନାନାଥ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି କି ମିନତି ଏମିତି କ'ଣ ଦୀନାନାଥ ଠେଇଁ ଦେଖିଲା ଯାହା ମୋ ଠେଇଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୀନାନାଥ ଉପରେ ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ତା ଉପରେ ରାଗ ବି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଜୀବନ ମାରିଦେବେ। ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଦୀନାନାଥ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଫେରି ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନଥିଲି କି ଦୀନାନାଥ ଆଉ ମିନତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜାଣିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦୀନାନାଥର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ଦୀନାନାଥ ବେଡ଼୍ରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମିନତି ତା ଛାତି ଉପରେ ବସି ବାରମ୍ବାର ତା ଛାତିକୁ ଛୁରୀରେ ଭୁଷି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରିଲା। ତା ଗର୍ଜନ ଚେହେରା ପୁରା ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଦୀନାନାଥ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୀନାନାଥକୁ ତା କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇଲା ଆଉ ସେ ଝରକା ପଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲି ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ଭୂମିରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆକାଶରେ କିଛି ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ମିନତି ଥିଲା, ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀନାନାଥକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ଏତିକି କହି ଜେଜେବାପା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାହୁଲର ଗଳା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ? ରାହୁଲ ଡର ଆବାଜରେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ମିନତି କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲା। ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସେ ଏରିଆରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ ନେଇ ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲି, ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘର କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗେଟ୍ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ପୁରା ଘର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମିନତିର ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଖଟରେ ଦୀନାନାଥର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେ ଡାହାଣୀ ଦୀନାନାଥ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ତା ସହ ତାକୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ହେଲେ ପୁଲିସ ଏସବୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା କି ଏସବୁ କେଉଁ ଭୂତ କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦୀନାନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ କମଳିନୀ, ଯିଏକି ମୋ କଲେଜରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲା କି ମୁଁ ଦୀନାନାଥକୁ ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସହିପାରିଲିନି। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଦୀନାନାଥ ବୋଲି। 3 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଲି ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କଠୁ ଦିନରାତି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୀନାନାଥକୁ ମାରିଛି ସେ ତାକୁ ଡାହାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ପୂଜା ସେ ଡାହାଣୀ ଯିଏ ଦୀନାନାଥକୁ ମାରିଥିଲା? ହଁ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ତା ଚେହେରା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଜେଜେ ପୂଜା ତ କେବଳ 23 ବର୍ଷର, ସେ ଡାହାଣୀ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ତା'ର ଛୋଟବେଳର ଫଟୋ ଦେଖିଛି। ସେହି ସହରରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁଅ। ମୁଁ ଏଇଆ ବି କହୁନି କି ତମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ। ତୁମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବ। ଜେଜେବାବା ମାନିନେଲେ କି ପୂଜା ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାହୁଲ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜାର ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ଜେଜେବାପା ପୂଜାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପୂଜା ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ରାହୁଲ ପୂଜା ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଜେଜେବାପା ପୂଜାର ମା ସହିତ ଗପିବାରେ ଲାଗିଲେ।
କ'ଣ ପୂଜା ତୁମ ଝିଅ ନା ତାକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ପୂଜାର ମା କହିଲେ, ହଁ ସେ ଆମରି ହିଁ ଝିଅ। ଜେଜେବାପା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ତା'ର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ? ଏସବୁ ଶୁଣି ତାକୁ ବହୁତ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ତଥାପି ପୂଜାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାର ପିଲାଦିନର କିଛି ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ବି ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି। କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଜେଜେବାପା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା। ମଉସା, କ'ଣ ଆପଣ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଡ଼ିଶା, ମୋ ନାଁ ମେରୀ। ଏ ଲୋକମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଦେଖିବ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଡ଼ିଶା ଘର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ବି ତା'ର ଖରାପ ନଜର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ପୂଜାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ତାଠୁ ପିଛା ଛଡ଼ାଇ ନେଲି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପୂଜା ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ଜନ୍ମିତ? ଆଗେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କହି ବୁଲନ୍ତି କି ପୂଜା ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ। ହେଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅ 8 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ କଳାଘାଟିର ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଛି। କଳାଘାଟି ନାଁ ଶୁଣି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଳାଘାଟିର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଡାହାଣୀ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମିଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ପୂଜା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ପୂଜାର ମା ତ ମୋତେ ପୂଜାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ମଉସା, ଆପଣ କେତେ ନିରୀହ। ଆଜିକାଲି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ନାତି ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବେ କି? ଜେଜେବାପା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସେ ହଁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଘରେ ନଥିଲେ, ରାହୁଲ ବି ଘରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ରାତିରେ ରାହୁଲ ଆଉ ତା ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ମେରୀର ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଜେଜେ, ତମେ ବିନା ଆଉ କାହାର କଥାରେ ଆସିଯାଉଛ। ଆରେ ପୂଜା ମାଙ୍କର ମେରୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ପଡ଼େନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ମିଛ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଲେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ମେରୀକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିବ। ତାର ଦିନ ମେରୀ ଘରକୁ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜେଜେବାପା ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ଘର ଅଗଣାରେ ମେରୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେଠାରେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କାଲି 2 ପହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଲା, ଆଉ ମେରୀ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଜଳି ମରିଗଲେ। ଏସବୁ ସେହି ଡାହାଣୀ କରିଛି, ଯାହାକି ମେରୀ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କହିଥିଲା ସେ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ କହୁ। ଜେଜେ, କେମିତି କଥା କହୁଛ? ଏସବୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମେରୀର ଚାକରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେ, ପୂଜା ଝିଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟେ। ମେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବଦଳେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାହୁଲ ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାକରାଣୀର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଓ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ବୁଢ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ବୁଢ଼ା ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପୂଜା ହିଁ ସେ ଡାହାଣୀ। ସେ ରାହୁଲର ଜୀବନରୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ରାହୁଲ ପୂଜା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ରାହୁଲର ହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଡାହାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ସଂସ୍କୃତର ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଡାହାଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହି ମିଳିବ? ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକ ମନା କଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଜେଜେବାପା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବହି ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିଯିବ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକଟି ସେ ବହିଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା,
ଆଉ ରାହୁଲର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଏହି ବହି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବହି ଭାଉରାଓ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାଉରାଓ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଉରାଓ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ବହିରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକଟି ବହିଟିକୁ ଖୋଜି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲା। ଜେଜେବାପା ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରି ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।